Okay, so in this topic, we are going to learn how to install Visual Studio, how to create a new console application, and introduction of the Visual Studio IDE. So first of all, as I mentioned earlier, just go here and search for the download Visual Studio 2022, and then open the new window and then download the community edition. Once you download, you will get one exe, install it, follow all the steps, check the web application ASP.NET development and the desktop or Windows application development checkboxes, click on the install button, it will get installed. Once it got installed, uh, create a new project. Okay, in this window, find the console application. Okay, so console application is one of the type where you will see the output in the console. You can read the keys from the console. Here, this is the console application in .NET 7. Here, you can create the console application in .NET Framework. To understand the background things about the C#, we will choose the .NET Framework. Click on the next button. Here, provide the project name. Here, provide the solution name. Click on the create button. Whenever you will write the project name, it will automatically set the solution name, same as the project name. So make sure you will have the same name in order to avoid the confusion later. I'm just creating a console application with the sample app name. Click on the create button. Eventually, you will see this window. Okay. So if you notice here, we are having one solution explorer. If this window not here like this, okay. If you see like this, it means you have opened this sample application project, but somehow yours this one solution explorer is not showing. So this is the menu bar. Okay, by using this menu bar, you can add or remove windows. You can do multiple operations. You can see the property of the current project like that. This is the quick access buttons. Quick access button means you can run the project from here. By clicking on the start button, you will see your project will be run in debug mode. Here we are having another start button, which is non-debug mode, without debugging. So it will run the project, but you cannot debug it. So the shortcut of this key is Control plus F5. Shortcut of this key is this button is only F5. Okay. Now, if you don't see your Solution Explorer, go into the view, click on the Solution Explorer. Where is that? This one, first option. The Solution Explorer is the window where you can see all the files related to your project. Okay. Here you can see you are having one solution. Inside the solution, you are having one project. Solution called as sample app. Project is also having the same name, that is sample app. Inside the project, you are having one file. The file name is program.cs. So this is your class file. Okay. In this class file, if you notice, you are having a namespace. What is namespace? Namespace is nothing but your package name. Okay. In a Java, we are having package name. In a C#, we are having a namespace. By using the namespace, you can group your classes into one package. Okay. So sample name, sample app is your package name. Okay, this is the access modifier, public, private, protected. By default in C#, default access specifier is internal. What is internal? We will see in the OOPS concept. Whenever we will start the OOPS concept learning, I will show you what is internal, what is private, protected, and then protected internal is also there. Okay, so these many access specifier available. We will see it later. Whatever your class name, same name should have to your file also. ओके, जे काय आपली फाईल असेल त्या फाईलचं नाव आणि क्लासचं नाव सेम असलं पाहिजे. ईच अँड एव्हरी क्लास विल हॅव .cs एक्सटेन्शन. ओके, C# फाईलचं जे एक्सटेन्शन असतं ते .cs असलं पाहिजे. CS चा फुल फॉर्म काय असेल मग? C#. ओके, आणि फाईलच्या नावामध्ये स्पेशल कॅरेक्टर नसतात म्हणून यस लिहिलंय, अदरवाईज तो हॅश असला. या ठिकाणी CS लिहिलंय म्हणजे काय, या ठिकाणी आपण C# चा कोड करू शकतो. फाईलचं नाव आणि क्लासचं नाव सेम असलं पाहिजे. आय एम अगेन रिपीटिंग. ओके, नॉट मॅन्डेटरी बट फॉर coding standard purpose, make sure your class name and file name is same. Inside this class, we are having an entry point method. That is your main method. So this is your entry point method. For console application or any other C# application, you should have one entry point. तुमच्या application मध्ये compilerला आत येण्यासाठी entry point असणं गरजेचं आहे. So this is your entry point method. Okay. So this is how you can create one sample application.
This is your menu bar. If you go here, file menu मध्ये तुम्हाला एवढे सगळे ऑप्शन्स आहेत, like new project. Here you can create a new project. Here you can open the existing project. You can clone the repository. How to clone the repository? What is repository? We will see in the day of lecture. Okay. Once we're done with all these things, I will show you how to clone the repository, how to check in the code to the GitHub, GitLab, या फिर this one, Bitbucket. Okay, how to maintain the versions, how to create the branches, how to create pull request, all these things we will see in the day of session. Okay, make sure don't miss that session also, because as a developer in each and every company, you will have to follow all these things. Okay, तर तुम्हाला बसवलं की बाबा यू आर द .NET डेव्हलपर, राईट. तुमचं पहिल्या 10 दिवसात हे चालतं. काय चालणार जॉब लागल्यावर? इन्स्टॉल द विजुअल स्टुडिओ, क्लोन द रिपॉझिटरी, बिल्ड अ प्रोजेक्ट, रन द प्रोजेक्ट, या सगळ्या गोष्टी चालतात. ओके, सो इन ऑर्डर टू सर्वाइव्ह युअर जॉब इन द फर्स्ट प्लेस, यू शुड नो ऑल दिस थिंग्स. ओके, विजुअल स्टुडिओ म्हटलं की मग तुम्हाला विचार येतो की ते काय असतं. इथून सुरुवात होते. मग तुम्ही काम कसं करणार पुढे? ओके, सुरुवातीला तुम्हाला विजुअल स्टुडिओ काय असतं ते समजून घ्या. विजुअल स्टुडिओ इज द IDE वेअर यू कॅन ऍक्च्युली वर्क विथ युअर प्रोजेक्ट. या ठिकाणी तुम्ही तुमचा प्रोजेक्ट ओपन करू शकता, क्लासेस ओपन करू शकता, त्यामध्ये काम करू शकता. ओके, हा एक IDE आहे, वर्क प्लेस आहे. तुमचं हे वर्क प्लेस आहे, याच्या बाहेर तुम्हाला काम नसेल समजा. ओके, यू विल गेट द वर्क इनसाइड द विजुअल स्टुडिओ. त्याच्यामुळे याच्यासोबत फॅमिलियर व्हा, ओळख करून घ्या, खूप महत्वाचं आहे. ओके, त्याच्यानंतर सोल्युशन एक्सप्लोर अशी एक विंडो आहे की जी तुम्हाला ओपनच ठेवावी लागते. असं समजा आयदर ती मिनिमाइज असेल, बट इथं असणं गरजेचं आहे. का? कारण की त्याच्यामधूनच तुम्ही एका फाईलवरून दुसऱ्या फाईलमध्ये जम्प करू शकता, प्रोजेक्टचं स्ट्रक्चर समजू शकता. ओके, सो इट इज व्हेरी इम्पॉर्टंट, व्हेरी व्हेरी इम्पॉर्टंट विंडो इन द विजुअल स्टुडिओ. ओके, एक गिट नावाची विंडो असते. आता सध्या आपण रिपॉझिटरी क्लोन केलेली नाहीये, दॅट्स वाय यू आर नॉट सीइंग दॅट विंडो हिअर, बट दॅट इज ऑल्सो इम्पॉर्टंट. विजुअल स्टुडिओ गिट, याच्यामध्ये गिट नावाची विंडो असते. ओके, whenever you will clone the repository from the GitHub or Bitbucket or GitLab, you will see that window here. ओके, त्याच्यानंतर एडिट नावाचा मेनू आहे की ज्याच्यामध्ये तुम्ही कॉपी, कट, पेस्ट, फॉर्मॅटिंग ऑल दिस ऑप्शन्स करू शकता. व्ह्यू मध्ये यू कॅन ओपन द विंडोज. जसं की मला आउटपुट बघायचं आहे, आउटपुट विंडो असते या ठिकाणी. मला एरर्स बघायचे प्रोजेक्ट मध्ये किती, गो हिअर, ओपन द एरर लिस्ट. हिअर यू विल सी ऑल द वॉर्निंग्स, ऑल द एरर्स. Okay, you can just remove the warning, only see, filter the errors, show both, like that. Then open server explorer. सर्व्हर एक्सप्लोरर काय असतं की तुमचा प्रोजेक्ट ज्या डेटाबेसला कनेक्ट असतो त्या डेटाबेसचा स्कीमा, त्याचे टेबल नेम, स्टोर प्रोसिजर्स, ट्रिगर्स, फंक्शन्स, ऑल सच थिंग्स यू कॅन सी इन द सर्व्हर एक्सप्लोरर विंडो. खूप महत्वाची विंडो ही सुद्धा. ओके, नेक्स्ट Team Explorer. If you are using TFS, okay, so it is same as your GitLab. Team Explorer सुद्धा महत्वाची विंडो आहे. Okay, if you click here, you will see your changes. Click on that changes, and then you can see what are all changes you have made today for your project. So this is also important window. आता लगेच तुम्हाला कळणार नाही मी काय बोलते, त्याच्यामुळे अगोदर आपण C# फिनिश करू, and then we will come to the operations part. This is from the operations. Okay, let's focus on the development first. So this is all about the Visual Studio, where you can also build a project. तर हा जो प्रोजेक्ट आहे तुम्हाला बिल्ड करायचा आहे, गो हिअर, क्लिक ऑन द बिल्ड. ओके, यू कॅन बिल्ड अ प्रोजेक्ट लाईक दिस. बिल्ड होते बघा, बिल्ड स्टार्टेड, बिल्ड स्टार्टेड. बिल्ड का करावा लागतो? जे काही चेंजेस तुम्ही याच्यात केलेले असतात तुमच्या प्रोग्राम मध्ये, you will have to build that. So during the build process, what will happen? During the build process, your source code will convert to the machine language. Okay, and it will generate the exe file. This is sampleapp.exe अशी फाईल बनलेली. ओके, जे काही आपण आपल्या प्रोग्रामिंग लँग्वेज मध्ये लिहिलेलं असतं ना, ते मशीनला ऍज इट इज कळत नाही. So in order to convert our programming language or source code into machine language, we need to build a project, and then eventually it will create the executable file, and this file you can execute on your Windows machine. Okay, समजले? So this is how you can just create
बिल्ड द प्रोजेक्ट ड्युरिंग द बिल्ड ऑपरेशन हा बघतो की बाबा तुमच्या प्रोग्राम मध्ये काही एरर्स आहेत का. मग कंपाईल टाइम एरर असतात आणि रन टाइम. एररचे दोन प्रकार, कंपाईल टाइम, रन टाइम. व्हॉट इज कंपाईल टाइम? प्रोग्राम रन बिल्ड करत असताना जर तुमचा सिंटॅक्स चुकला असेल, सेमिकोलॉन राहिला असेल, असे छोटे छोटे एरर्स असतील की ज्या सिंटॅक्टिकल असतील, सो दोज आर दी कंपाईल टाइम एरर्स. जसं की मी इथं असं लिहिलं इंटिजर ए, बस एवढंच लिहिलं सोडून दिलं, बरोबर आहे का? हे नाही बरोबर, बिकॉज दिस इज द पार्शियल स्टेटमेंट. आय नीड टू कम्प्लीट दिस स्टेटमेंट लाईक दिस. ए इज इक्वल टू 0. आता हे कम्प्लीट झालं. सेमिकोलॉन खूप गरजेचं आहे. सेमिकोलॉन नाही दिला तर तुम्हाला एरर देणार. ओके. मग जर तुम्हाला ग्रीन कलरची लाईन दिसली दॅट इज युअर वॉर्निंग. मग रेड कलरची लाईन दिसली, अंडरलाईन दिसली, दॅट इज युअर एरर. मग त्याच्यावरती जर तुम्ही कर्सर ठेवला तर तुम्हाला त्याचा हिंट पण देतो काय चुकलं. तो सांगतोय सेमिकोलॉन एक्सपेक्टेड दिसतंय. मग या ठिकाणी सेमिकोलॉन टाका, ती रेड कलरची अंडरलाईन चालली. ओके. सो दिस इज ऑल्सो important. So semicolon is for ending statement. And if your program having any issues, then it will show in the error window. या ठिकाणी एरर विंडो तुम्ही तुम्हाला जस्ट दाखवलं व्ह्यू आणि याच्यात जायचं एरर लिस्ट. इथे गेल्यानंतर बघा एरर दिसते. काय एरर आहे की बाबा प्रोग्राम डॉट सी एस नावाच्या क्लासमध्ये लाईन नंबर 7 ला सेमिकोलॉन एक्सपेक्टेड सेमिकोलॉन टाकलेला नाही. मग बघा त्या क्लासमध्ये जा, प्रोग्राम डॉट सी एस लाईन नंबर 7 सेमिकोलॉन टाकायचं राहिलं. मग तुम्ही जर बिल्ड करायला गेले तर काय होईल का बिल्ड? बघा राईट क्लिक बिल्ड. काय झाला? 0 सक्सिडेड, 1 फेल, ओके, अँड 0 अप टू डेट, 0 स्किप. म्हणजे काय? तुमचा प्रोजेक्ट सक्सेस झालेला नाहीये. तुमच्या सोल्युशन मध्ये एकच प्रोजेक्ट आहे आणि तो फेल झालाय. का फेल झालाय? मग एरर लिस्ट मध्ये या एररमुळे तो फेल झालाय. मग इकडे जायचं, ती एरर दुरुस्त करायची अशा पद्धतीने आणि देन मग आता बिल्ड करा. राईट क्लिक बिल्ड. काय म्हणतात तो? 1 सक्सिडेड, 0 फेल, 0 अप टू डेट, 0 स्किप. म्हणजे काय? एक प्रोजेक्ट होता तो सक्सेसफुली बिल्ड झालेला आहे आणि एरर लिस्ट मध्ये गेले तर एरर दिसते का? आता सेमिकोलॉन एक्सपेक्टेड नाही, पण एक वॉर्निंग दिसते. वॉर्निंग काय? द व्हेरिएबल ए इज असाइन बट इट्स व्हॅल्यू नेव्हर यूज. त्याचं म्हणणं आहे की बाबा तुम्ही व्हेरिएबल तर क्रिएट केलाय बट त्याची व्हॅल्यूज यूज नाही केली. मग व्हेरिएबल काय क्रिएट केलाय? डिलीट करा, असं तो सांगतोय. बट दिस इज नॉट द एरर, कम्प्लिटली ऑप्शन. स्टील तुम्हाला ठेवायचं ठेवा, नो प्रॉब्लेम, बट दिस इज नॉट द गुड प्रॅक्टिस. इफ यू डिक्लेअर द व्हेरिएबल, यूज दॅट व्हेरिएबल, असं त्यांनी सांगितलंय आपल्याला. ओके. असे 3 डॉट जर दिसले तर काहीतरी तो हिंट देतो आपल्याला. तर त्या 3 डॉट वरती क्लिक करायचं. क्लिक केलं काय बघा इथे हिंट येते. त्या हिंटला जायचं, बघायचं ऍड अ नल चेक. ओके. अशा पद्धतीने दिलं त्यांनी लिहून आपल्याला सगळं. म्हणजे काय की बाबा हे स्ट्रिंग आर्ग्युमेंट काय असतं? स्ट्रिंग आर्ग्युमेंट इज नथिंग बट द कमांड लाईन आर्ग्युमेंट. कमांड लाईन आर्ग्युमेंट काय असतं ते आपण पुढे बघू. ओके. बट 3 डॉट असले म्हणजे काय की आपल्याला काहीतरी हिंट आहे या व्हेरिएबल बद्दल. ओके. मग ती हिंट तुम्ही इथे बघू शकता. आणि ऍज अ डेव्हलपर इफ यू आर ऍग्री विथ दिस हिंट देन यू कॅन क्लिक ऑन दॅट. इट विल राईट द स्टेटमेंट्स फॉर यू. अशा पद्धतीने त्यांनी स्टेटमेंट लिहून पण दिली तुम्हाला. Okay, but as a developer you don't want to accept the hint. You are having some different plan. Skip that, no problem. It is not error. It will not prevent you from the building the project. Even for warnings, like तो सांगतोय तुम्हाला की बाबा व्हेरिएबल डिक्लेअर केलाय वापरला नाहीये, त्याला सांगू शकता तुम्ही की आय विल यूज इट लेटर, आय वॉन्ट दिस वन, बट इट विल नॉट प्रिव्हेंट यू फ्रॉम द बिल्डिंग. म्हणून वॉर्निंग्स यू कॅन फॉर नाव स्किप. जसं की याला क्लिक करा, वॉर्निंग दिसणार नाही. इथे क्लिक केलं तरच दिसतं. सध्या एरर्स वरती फोकस ठेवा. तुमचा प्रोग्राम एरर फ्री असणं गरजेचं आहे. वॉर्निंग यू कॅन टेक केअर, नो प्रॉब्लेम, बट एरर शुड नॉट बी देअर. तर आता बघा एकही एरर नाहीये, प्रोजेक्ट सक्सेसफुली बिल्ड झालेला आहे. सो दिस इज ऑल अबाउट हाऊ टू क्रिएट अ प्रोजेक्ट इन विज्युअल स्टुडिओ, हाऊ टू इन्स्टॉल द विज्युअल स्टुडिओ, हाऊ टू वर्क विथ द क्लासेस, हाऊ टू बिल्ड इट, हाऊ टू डिबग इट. डिबग आपण नाही बघितलं ना, डिबग पण सांगतो. हाऊ टू डिबग दिस वन C# प्रोग्राम. आता माझ्याकडे एक सिंपल स्टेटमेंट आहे. ए नंबर इज इक्वल टू 10. ओके. सिंपल प्रोग्राम लिहितोय आपण बाय युजिंग द दॅट वन टर्नरी ऑपरेटर. कुठे लिहिला जातो तो प्रोग्राम? या ठिकाणी नाही, या ठिकाणी. ओके. इथे पण नाही का?
Anyways, let me write the program quickly. String result is equal to number divided by 2 and the remainder is 0, then even. ओके, मी हे का लिहितोय कारण की डिबग कसा करायचा आपल्याला प्रोग्राम ते सांगायचं. ओके, कन्सोल डॉट राईट लाईन रिझल्ट आणि लिहूनच देतो. विजय स्टुडिओ एवढं हुशार असतं ना, तो आपल्याला सजेस्ट करत असतो तुम्हाला हे लिहायचंय का, तुम्हाला हे लिहायचंय का. आणि जर आपल्याला तेच लिहायचं असेल तर टॅब द्यायचा. जसं बघा या ठिकाणी मी म्हटलं कन्सोल. ओके, आणि त्याचं इंटेलिजन्सी एवढी फास्ट असते की तुम्ही इथं असं काहीतरी स्टेटमेंट लिहिलं राईट, अँड देन यू कम टू द नेक्स्ट लाईन या ठिकाणी. ओके, इथं आलात, इथं आल्यानंतर सी टाईप करा, तर तुम्हाला पुढचं सांगतो तुम्हाला हे लिहायचंय का. हे बघा सी टाईप करतो, तुम्हाला सांगतो तुम्हाला असं लिहायचंय का कन्सोल राईट लाईन रिझल्ट. कळून जातं त्याला. इफ you have created this object here result, you got the result in this object, obviously you are trying to print this variable. तो लगेच तो इंटेलिजंट सीने तो डिटेक्ट करतो. अँड देन जर तुम्हाला हेच लिहायचं असेल यू कॅन यूज द टॅब, कन्सोल टॅब झालं. म्हणजे इन ऑर्डर टू मेक युअर प्रोग्राम फास्टर. व्हिज्युअल स्टुडिओ मध्ये त्या गोष्टी घडतात, नोटपॅड मध्ये नाही. ओके, बट डोंट रिले ऑन द इंटेलिजन्सी. ॲज अ डेव्हलपर यू शुड नो हाऊ टू प्रिंट द स्टेटमेंट. ओके, त्याच्याने काय होईल मग तुम्हाला ते त्याची सवय पडेल आणि तुम्ही त्याचा अभ्यास करणं सोडून देणार. तुम्हाला वाटलं की व्हिज्युअल स्टुडिओ आम्हाला मदत करतो, तसं नका करू. ॲज अ डेव्हलपर तुम्हाला माहिती असणं गरजेचं. उद्या व्हिज्युअल स्टुडिओची इंटेलिजन्सी नसली तरी तुम्हाला प्रोग्राम लिहिता आला पाहिजे. इव्हन नोटपॅड मध्ये कोणी लिहायला सांगितलं तरी सुद्धा लिहिता आला पाहिजे. ओके, ग्रेट. सो हाऊ टू डिबग द प्रोग्राम. बरेच असे डेव्हलपर्स असतात की ते जॉबला लागतात बट त्यांना प्रोग्राम कसा डिबग करायचा माहिती नसतं. ओके, सो त्याच्यासाठी हा आपण छोटंसं एक्झाम्पल बघतो. लाईन नंबर 8 असा ब्रेक पॉईंट लावायचा. ओके, ब्रेक पॉईंट म्हणजे काय ते समजून घ्या. ब्रेक पॉईंट मिनिंग की आपला जो कंपायलर, पहिले कंपायलर समजून. कंपायलर मीन्स कोण, आपला प्रोग्राम जो रीड करतो लाईन बाय लाईन त्याला कंपायलर असं म्हणतात. प्रोग्राम रीड करतो, समजून घेतो, त्याच्याने आउटपुट जनरेट करतो आणि मग आउटपुट दाखवतो, तो असतो कंपायलर. ओके, मग कंपायलर जसं लाईन बाय लाईन जाणार, सगळ्यात इथं येणार, इथून इथं जाणार, इथून इथं जाणार. सॉरी, लाईन नंबर 9 वरून तो कंडिशनला जाणार. म्हणजे कंडिशन ट्रू असेल तो इथं जाणार, कंडिशन फॉल्स असेल तर इथं जाणार, ही व्हॅल्यू घेणार, इथं जाणार. इथे गेल्यावर मग कंट्रोल डॉट राईट लाईन नाही तो ती व्हॅल्यू प्रिंट कर. असा प्रोग्राम. मग कंपायलर कुठून कुठे कसा जातो हे जर तुम्हाला बघायचं असेल यू कॅन डिबग द प्रोग्राम. कसा डिबग करणार, मला या ठिकाणी आपला कंपायलर आला की त्याने थांबलं पाहिजे आपल्यासाठी, म्हणून मी इथं ब्रेक पॉईंट लावतो. ओके, आता मी करतो रन. या ठिकाणी स्टार्ट बटनला क्लिक करायचं. ओके, हे सगळं काढून टाकू आपण. सध्या मला हे काहीच नको आहे. आलंय, येलो कलरची लाईन दिसते. ज्यावेळेस ह्या कर्ली ब्रेस किंवा ज्या लाईनला तुम्ही ब्रेक पॉईंट लावलेला आहे त्याला असं रेड कलरचा सिम्बॉल आला, असा एरो आला, सॉरी येलो कलरचा, समजायचं कंपायलर इथे येऊन थांबलेला आहे आणि तो आपली वाट बघतोय पुढच्या लाईनला जाण्यासाठी. मग आपण काय करणार, इथं काही बटन्स असतात बघा, नेक्स्ट, फॉरवर्ड वगैरे वगैरे. याचा शॉर्टकट आहे F10, F11, बॅकवर्ड. हे मागे पण जाऊ शकतो. ओके, मला पुढे जायचंय, स्टेप ओव्हर. आलंय पुढच्या लाईनला. आता आपल्या आर्ग्युमेंट नावाच्या ॲरेमध्ये काय आहे, सध्या काहीच नाही, 0, काहीच नाहीये. आपण बघू पण शकतो कोणत्या व्हेरिएबल मध्ये सध्या काय व्हॅल्यू असं आपण बघू शकतो. ओके, मग गेला पुढे. आता नंबर नावाच्या व्हेरिएबल मध्ये काय आहे, तर नंबर नावाच्या व्हेरिएबल मध्ये 10 ही व्हॅल्यू. ओके, नेक्स्ट. इथून तो इथं गेला, इथून इथे गेला. आता हे स्टेप ओव्हर म्हणजे काय, तो डायरेक्ट लाईनच चेंज करतो. तर आपण F11 करू. F11 म्हणजे काय, एका लाईन मध्ये तो कुठं कुठं गेला. आणि स्टेप ओव्हर म्हणजे काय, डायरेक्ट नेक्स्ट लाईनला जा, इथं काय असेल ते ऑपरेशन करून टाक. मग स्टेप मी 11 दाबतो, त्या हे बटन दाबतो, स्टेप 11. मग तो कुठे गेला बघू. एनिवे, स्टेप 11 हे फंक्शन कॉल केलं असेल, या लाईन मधून दुसरं कोणतरी फंक्शन कॉल केलं असेल तर त्या फंक्शन मध्ये जायचंय तुम्हाला, तेव्हा वापरू शकतात.
बट या ठिकाणी हे टर्नरी ऑपरेटर त्याने लगेच इव्हॅल्युएट करून त्याचा रिझल्ट आणून दिला. मग त्याच्यामध्ये रिझल्ट मध्ये काय आलं बघा, दिसते सगळ्यांना इव्हन. विज्युअल स्टुडिओची विंडो दिसते का सगळ्यांना ऍटलिस्ट? Yes, sir. ओके ग्रेट. आय थॉट मी जस्ट बोलतो. ओके, सो रिझल्ट मध्ये इव्हन आला. इव्हन का आला? नंबर मध्ये 10 होता, डिवायडेड बाय 2, 0 आहे का? आता तुम्हाला हे कन्फर्म करायचं. सो तुमच्याकडे एक इमिडिएट विंडो नावाचा प्रकार असतो, दिसतंय इमिडिएट विंडो. हे इमिडिएट विंडो काय असते की सध्या तुमचा प्रोग्रामचा डिबग मोड मध्ये असेल तर ह्या व्हेरिएबल मध्ये काय व्हॅल्यू, ह्या व्हेरिएबल मध्ये काय व्हॅल्यू, या एक्सप्रेशनचा आउटपुट काय आहे, हे तुम्ही इथे चेक करू शकता इमिडिएटली. ओके, सेम ॲज अ कन्सोल. जसं आपण वेब ऍप्लिकेशन मध्ये जेव्हा काम करत होतो जावास्क्रिप्ट मध्ये, त्याच्यात एक कन्सोल म्हणून प्रकार असतो. राईट क्लिक करून इन्स्पेक्ट केलं तर हा आपला डॉटनेटचा कन्सोल असं समजा. मला बघायचं की बाबा नंबर नावाच्या व्हेरिएबल मध्ये काय व्हॅल्यू आहे, तर तो सांगेल 10 ही व्हॅल्यू आहे 10. तर मला त्याला सांगायचं की जर मी नंबरला 2ने भाग दिला असा तर काय उत्तर येणार? सो इट विल रिटर्न 0. मग जर नंबरला 2ने भाग दिला आणि बाकी 0 असेल तर तो ट्रू असेल की फॉल्स असेल? तर तो म्हणतो ट्रू असेल. मग जर तो ट्रू असेल आणि जर मला हे स्टेटमेंट एक्झिक्यूट करायचं असेल तर काय रिटर्न करणार? तो इव्हन करेल की ऑड करणार? तर तो इव्हन रिटर्न करणार. समजलं? हे रन टाइम तुम्ही असं चेक करू शकता. अँड देन वी आर कॉलिंग दिस फंक्शन कन्सोल डॉट राईट लाईन. हे काय करतं मग? हे तुम्हाला कन्सोल वरती प्रिंट करून देतं. आलाय का कन्सोल? हो आलाय. प्रिंट झालाय इव्हन? हो प्रिंट झालाय. आणि याला कंटिन्यू करा. संपलं. कंटिन्यू केला तुमचं कन्सोल लगेच चाललंय. मग कन्सोल तुमचं तसंच राहिलं पाहिजे म्हणून काय लिहायचं इथं? कन्सोल डॉट रीड की, रीड लाईन काही लिहू शकतो. सो इट विल जस्ट कीप युअर कन्सोल ओपन. समजले हाऊ टू डिबग द प्रोग्राम? How to debug the program Yes, line by sir. line by Yes, applying sir. the breakpoints. So this is how we can do that. Let me stop the recording now.